नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। ज़मा इज़्ज़तमंदो मुसलमानानो रुनो, हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम शख्सियत दा ढेर लोई फज़ीलत वाला और द उम्मत मुस्लिमा द पारा ढेर लोई बशारत थे। अल्लाह ताला द तरफ न ढेर लोई इमदाद दे। अहादीस मुबारकों की चीज़ हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम तज़किरा राग़ले दा नौ दा से अल्फाज हम जिक्र शिविरी कि फत्तबिऊहु व कुम मिनल मुहतदीन। द हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम ताबीदारी वकई और हिदायत याफ्ता वगैरह जाए और दागी सरा द शामिल दो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हदीस मुबारक के ढेर ताकीदी अल्फाज जिक्र करी दी। हाँ, जिक्र द हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम ज़ुहूर वशी नो दागा मरगतिया वकई दागी सरा मरगरी शई वलौ हव्वन अला सल्ज, अगर चितासो पवार बांधे ख्वाही गए वलेना नो मुहद्दिसीन हजरात दे पर तशरीह के हुई कि दा द हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम द जमात ना द गर्जेदो ताकीद दे। नो हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम शख्सियत दा लो शख्सियत थे और लो शख्सियत ची दुनिया तराजी नो द आगे न मख के अल्लाह पाक पदे कायनात के पदे द आलम के सनिशानात खल्क़ तख़ई लका हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया ता रातक चिकला करीब शो नज़दीक शो नो द अस्हाबुल फील वाक़या हगा चिदन वाक़या शो द अब्रहा पवजो द लश्कर आतियान वाला हगा खुदा पाक हलाक को और आगा वाक़या अब इस सूरत फील के अल्लाह पाक जिक्र करे नो दा दो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया ता दरातक यो अलामा व दगशान नूर हम डेर अलामात दा द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया ता दरातक दा चिदेनो डेर अलामी वी नो द हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम जिस दुनिया तारा तक नजदीशी न हम अलामात आगा दे ज़माने की अलामात ज़मानी और तवलीश न आगा मौजूदी की न मुंगा पदक अलामात की दा तेर दर्स और दा ननने दर्स दा पदक अलामात बाने मुश्तमिल दे कि निदाए समाविया और तवली की आसमानी आवाज़ुना नो दाबद हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम द ज़ुहूर नमख के वाक़या कीगी और दाबद हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम द ज़ुहूर और दागी द खुरूज यो अलामा शुमारा लेकीगी आगे की सा चिदेनो अहादीस और रोशनाई के दागी बयान वश नन पागे के यो बल हदीस मुबारक बयान कीगी। द हज़रत सईद इब्न मुसय्यब रहिमहुल्लाह न रिवायत थे क़ाल फरमाई तकूना फितनत काना अव्वलुहा लइबु सिब्यान कुल्लमा सकनत मिन जानिबिन तमत मिन जानिबिन आखर फला ततनाहा हत्ता युनादी मुनादिम मिनस समा अला इन्नल अमीर फुलान। हज़रत सईद इब्न मुसय्यब रहमतुल्लाह ने रिवायत थे कि वो पितना बवाक़े कीगी चिदागी इब्तिदा बा द माशुमाल द केल कूद न की द माशुमान द लोगो न बकी चिकला द फितना द यो तरफ न बंद शी न दा बल तरफ न कुलावीगी
او دا فتنه به د ختمېدو نوم نه اخلي، یعنی دا به چې دی نو زیاتیږي، کمیږي به نه تر دې پورې چې د اسمان نه به یو اواز لګونکی اواز ولګي، خبردار ستاسو امیر فلانی دی، ستاسو امیر فلانی شخصیت دی. د حدیث مبارک چې کوم اخري الفاظ دي نو د هغې ترجمه او د هغې مفهوم هغه دا دی چې سعید ابن مسیب رحمه الله خپل دواړه لاسونه دا چې دی نو داسې راغونډ کړل، واپس یې کولاو کړو، 3 پیرې وي چې ذالکم الامیر حقا، چې دا امیر دا حق امیر دی، او دا څوک دی نو دا وهو المهدی، دا حضرت امام مهدی علیه السلام دی. دا حدیث مبارک چې کوم د سعید ابن مسیب رحمه الله نه نقل شوی دی نو حضرت شیخ صاحب حفظه الله د دې حواله ورکړې ده. اخرجه الامام ابو الحسین احمد ابن جعفر ابن المنادی فی کتاب الملاحم، واخرجه الحافظ ابو عبدالله نعیم بن حماد فی کتاب الفتن. او بیا فرمایي چې دا کم آواز د اسمان نه کیږي نو یعم اهل الارض ويسمع كل اهل او كل اهل لغة بلغتهم، یعنی دا آواز چې دی نو دا به هر یو زبان والا په خپل زبان کې چې دی نو اوري. دا حدیث مبارک دا په عقد الدرر کې هم ذکر شوی دی. حضرت شیخ صاحب حفظه الله د دې په تشریح کې او په تطبیق کې فرمایي چې د حضرت سعید بن مسیب رحمه الله په روایت کې چې کوم د بچو د ماشومانو د کیل کود نه د فتنې د ولاړېدو تذکره ده نو دا په 2011 کې په شام کې په درعا شهر کې دا واقع شوې ده، او هغه داسې واقع شوې ده چې 40 نامې سکول ماشومانو، یو نه حمزة الخطیب نومو ده، یو نه سامر الشرعي، او د هغې نور ملګري وو. هغې په دیوال باندې دا الفاظ ولیکل: ارحل یا بشار، چې ای بشار ستا وخت چې دی دا ختم دی ته ځه. او جاء الدور یا دکتور جاء الدور، یعنی مونږه وایو که نه، مونږه په خپل ملک کې چې دا ناره لګو نو مونږه وایو گو نواز گو، گو عمران گو وغیره. نو دغه شانتې د دغه خلقو دا نارې چې یا دکتور جاء الدور او ارحل یا بشار، د هغې نه یو فتنه چې دی نو هغه دغه شوه چې ودرېده، او دغه ماشومان چې دی نو دا د بشار سیکورټي فورسز ګرفتار کړل او هغې باندې ډېر ظلمونه تشدد یې وکړو، او د هغې کور والا د هغې رشته دار په هغې باندې راوچت شوی او مظاهرې شروع شوې، او په هغې مظاهرینو باندې بیا د بشار حکومت پیرنګونه وکړو چې د هغې نه د شام حالات په خرابېدو شروع شو. نو تر اوسه پورې چې دی نو دغه فتنه ده چې دا د ودرېدو نوم نه اخلي، دا ورو ورو خورېږي. نو د حضرت شیخ صاحب حفظه الله د دې تشریح او د تطبیق نه دا خبره معلومیږي چې دا کم واقعه په حدیث مبارک کې دې طرف ته اشاره شوې ده نو دا د ظهور مهدي علیه السلام علامه ده،
نو د دین دا معلومیږي چې د حضرت امام مهدي علیه السلام د ظهور وخت دا نږدې دی. اوس د دې نږدېوالو تحدید مونږ نشو کولی چې څومره وخت دی، میاشت ده، کال دی، 2 کاله دي، 3 کاله دي. د دې علم دا صرف الله تعالی ته دی. خو د احادیثو په روشنایي کې او د حضرت شیخ صاحب چې په دې فن کې د یو امام حیثیت لري، د یو مجدد حیثیت لري، نو د هغې کلام په دې کې په هغې باندې ډېر علما اعتماد کی او ډېر علما د هغې تقلید کی، ډېر پوه حضرات د هغې تقلید کی. نو څرنګې چې د یو مفتی اعظم فتوا په یو باب کې هغې باندې خلق اعتماد کی او هغه خلق دلیل ګڼي، نو دغه شانتې په علامات قیامت کې د ظهور مهدي علیه السلام متعلق چې کوم احادیث مبارکه دي، نو په هغې کې د حضرت شیخ صاحب حفظه الله او تشریحاتو باندې د امت مسلمه اعتماد دی. نو د دې نه دا معلومه شوه چې د حضرت امام مهدي علیه السلام وخت واقعي دا نږدې دی. دنیا ځمکه د ظلم او د جور نه ډکه شوې ده او دا ظلم او جور د دې د ختمېدو لپاره واحد یو شخصیت هغه د حضرت امام مهدي علیه السلام الله پاک مقرر کړی دی. نه په بل جماعت کې دا صلاحیت شته دی، نه په یو شخصیت کې دا صلاحیت شته دی چې دا امت چې دی نو دا متفرق امت دا متحد کی. عهد الرایات رایت الیمانی دا چې دی نو دا هدایت یا جنډا او د امت د وحدت جنډا هغه به د حضرت امام مهدي علیه السلامي دغه د امت مسلمه اخرنی د امید چې دی نو یو محور دی او د دې نه علاوه بل محور چې دی نو دا نشته دی، بل سلار دا په نظر باندې نه راځي. او نن که مونږ وګورو نو د غزې او د فلسطین او د دنیا بر مظلوم مسلمانان هغه د تمام لارې په هغې باندې بندې شوې. د 56 اسلامي ممالکو سربراهان چې دی نو هغه د خپل مسلمان ورور تپوس نشي کولی او خلقو باندې ناامیدي ده په امت مسلمه باندې. د دې نااهله حکمرانانو نه ناامیدي ده. واحد دغه یو بشارت یو شخصیت راته پیغمبر علیه السلام ښودلی دی چې دا د امید اخري کرن دی. الله تعالی نه دا سوال دی چې الله تعالی زمونږ په ژوند کې د حضرت امام مهدي علیه السلام ظهور وفرمایي او الله تعالی مونږه په انصار المهدي کې یعنی د حضرت امام مهدي علیه السلام په انصارو کې شامل کی او الله تعالی دې زمونږ هغه ګناهونه او هغه خطایانې زمونږ نه لرې کړي چې کوم مونږه د داسې حق جماعت نه د محرومه کولو سبب جوړېږي. الله تعالی دې په مونږ کې هغه خصلتونه هغه صفات پیدا کړي کوم چې د یو حق جماعت او د انصار المهدي د جماعت نه د ګرځېدو اهلیت او صلاحیت په مونږ کې پیدا کړي. وصلی الله علی النبی الکریم وعلى آله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.